बरनंग रख जाते सहत विधान की। देवी देव देहो रे संतोख सिंह दूर होते। रीत मेट जाति कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। एह सीस गुरन के नाहे नाहे। तेह भेज हरख उर काहे काहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इतिहास आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु पातशाह जी चमकौर दी गढ़ी विचों निकल के महाराज साहब जी माछीवाड़े दे जंगलों में पहुँच गए। सतगुरु महाराज साहब जियां दे मगर गढ़ी विच जिहड़े गया 8 सिंह रह गए सन। 8 सिंघां दी गिनती तवारीख दे विच लिखी है। ये सिंघां ने गढ़ी दे विच रह के रात भी जंग कीता ते दिने भी जंग करदे रहे। मुगलों की फौज ने एक बारी हमला करके इन्हां सिंघां नूं शहीद कर दिता है। भाई संगत सिंह जी का जिहड़ा स्वरूप है वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल मिलदा है। शनाख्त कराउण वास्ते ते बादशाह नूं खबर देण वास्ते भाई संगत सिंह जी का शहीद होण तो बाद विच सिर वढ लिया गया। भाई संगत सिंह का भी सीस धड़ दे नालों वखरा करके ਜਿਹੜੇ उस वेले सुनेहा लैके जान वाले सवार सन उन्हां नूं इह सिर दे के औरंगजेब दे कोल भेजिया कि बादशाह नूं दस दिओ असीं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मार दिता है। मुगलों के जरनैल ख्वाजा मरदूत वर्गे बड़ी खुशी मना रहे ने भी असीं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं मारिया है। पर कुछ विच ऐसे सिपाही सन जां निक्के ऐसे अफसर सन जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के कई बारी दर्शन किए और महाराज जी की पछाण करते सन। वो आपस में गल्लां करते भी खुशी किस वास्ते मनाउंदे पए हो। गुरु साडे कोलों मारिया नहीं गया, ये सीस गुरु का नहीं है जिहड़ा तुसीं वढिया है। इतिहास प्रसंग आपां पिछे सरवण कर आए हाँ। जिवें महाराज कृपा करनगे इतिहास नूं अगे सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम साहिब जी। एहो सीस गुरन के नाहे नाहे। ये जिहड़े छोटे वजीर ने छोटे अफसर ने वो आपस में गल्लां करदे एक दूजे नाल भी खुशी ना मनाओ। ये जिहड़े सिर तुसीं सिखां दे वड्डे ने तुसीं आखदे भी ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं मार लिया है। नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं हैं, ये तो कोई सिख हैं। इस तरह जिहड़े छोटे अफसर ने जां निक्के वजीर ने जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के दर्शन कर चुके इस तरह गल्लां आखदे हन। तेह भेज हरख उर काहे काहे। ये सिर तुसीं भेज दिते औरंगजेब दे कोल। खुशी किस गल दी मनाउंदे हो? खुशी तो तां मनाईए जे आपां गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मारिया होवे, शहीद कीता होवे। साडी लखां दी गिनती दी फौज मर गई है, गुरु साडे कोलों फिर नहीं फड़िया गया। खुशी किस गल दी है?
ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹਿ ਛਟਾ ਨਾ ਲੇਹ ਉਪਾਏ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਪਾਰਦ ਦਬੈ ਨਾ ਧਾਏ ਧਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਦੇ ਪਾਰਾ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਦਬਿਆਂ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਿਮ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਲਿਹੋ ਜਾਨ ਇਸ ਜਾਨ। ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹਿ ਮਰਿਓ ਭਰਮ ਦੇਹੋ ਹਾਨ ਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਭਰਮ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਬ ਨਿਕਸ ਰੂਰ ਕਰ ਠੋਰ ਠੋਰ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਮਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਘੇਰਨ ਸੋ ਲਗੇ ਤਬ ਦੂਰ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ, ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਨ ਮਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 3-4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲਵੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਬਹਿਰ ਗਏ ਤਬ ਜੋਏ ਜੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਲਖਤ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਇਹ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਮ ਸੁਨਿਓ ਸਭਨ ਭ੍ਰਮ ਠਾਨ ਠਾਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਵੀ ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਪਨ ਆਨ ਆਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਨ ਫੌਜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਤੇ ਸਲਾਹ ਮਤ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਗਹਿਨ ਉਚਿਤ ਲਿਹੋ ਟੋਲ ਟੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਦਲ ਪਸਰ ਜਾਏ ਸਭ ਥਾਨ ਥਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਕੋਈ 5 7 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਦਾ ਨਾ, 4 ਚਫੇਰੇ, 4 ਚਫੇਰੇ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਫੈਲ ਜਾਓ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਗਨ ਪੀਰ ਫਕੀਰਨ ਜਾਨ ਜਾਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੇਸ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਗਰਾਮ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਚੀਨ ਚੀਨ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਟੋਰਹੁ ਬੀਨ ਬੀਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਿਕਸੈ ਨਾ ਬੇਸ ਕੋ ਧਾਰ ਧਾਰ। ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ,
ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ, ਰੂਪ ਬਦਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਰ ਉਪਰਾਨ ਲਖ ਸਾਰ ਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਹੋ ਜਾਮਨੀ ਸੋ ਦੇਹੋ ਛੋਰ ਛੋਰ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਹੋ ਜਾਮਨੀ ਸੋ ਦੇਹੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਬਗਾਨਾ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਭਲੇ ਇਮ ਟੋਰ ਟੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਮੋ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕੋ ਪਾਏ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਦਲ ਫੈਲ ਪਰੇ ਅਬ ਧਾਏ ਧਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਸਲਤ ਪਕਾਏ ਅਬ ਅਸ ਡੇਰ ਡੇਰ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਸਲਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਡੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਰਨੈਲ ਦਾ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਏ ਰਹੇ ਰਣ ਹੀਰ ਹੀਰ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ 40 ਸਨ ਤੇ 3 ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ 37 ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਨ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਸਨ ਤੇ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ 43 ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨੇ, 40 ਕਹਿ ਲਓ, 37 ਕਹਿ ਲਓ, 42 ਕਹਿ ਲਓ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜੰਗ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਏ ਹੋਏ।
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਨ ਲੋਥਨ ਕੋ ਅਨਮਾਨ ਮਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਔਰ ਚੋਹ ਜਾਨ ਜਾਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਏ, ਘੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਫੌਜੀ ਪਏ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਲਛ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਭ ਭਾਖ ਭਾਖ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। 1.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਟ ਗਈ ਲਰਨ ਅਬ ਲੱਖ ਲੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪਏ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਸਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੰਘ ਲੋਥ ਕੋ ਲਿਆਏ ਲਿਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਨ 30 32 ਪਾਏ ਪਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 32 ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਨੇ 33 ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਬਾਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਧੋਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਖਾਣ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਰੀਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਧੜ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀਸਾ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ 5-7 ਮੁਗਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਗੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤਨ ਢੱਕ ਦਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੜਚੋਲੀ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੜਕਾ ਲਾਈ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਤਰਕ ਕੁਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਸਮੱਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਵੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਣਾ ਲਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ
ਸੁਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ वो कौम की हयात है, हयात तो हयात वो मौत भी हयात है। शहीदां दी मौत कौम दे वास्ते अमृत दा काम करदी है। सो अमृत एक पासे रह गया, शहीद दी जिहड़ी मौत है वो कौम दे विच रूह फूक दिंदी है, जज्बा पैदा कर दिंदी है। इन्हां महापुरखां दी शहीदी अजाई नहीं जावेगी। इन्हां दी शहीदी नूं याद करके कौम ने कई काम कीते ने ਤੇ ਅਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਬੁੱਧ ਰਿਪਨ ਕੀ ਹੇਰ ਹੇਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਨ ਤੀਸ ਬਤੀਸਨ ਪਾਏ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦੇ ਪਏ 30-32 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ 40 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਹੱਥ ਬੁੱਧ ਰਿਪਨ ਕੀ ਹੇਰ ਹੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕਾਨ ਲੋਥ ਲਗ ਢੇਰ ਢੇਰ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਚੌਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਬੱਝੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵ ਕਹਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ 8-8 ਘੰਟੇ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖਣੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੱਪ ਗਪੌੜ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੱਪ ਗਪੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਪਏ। ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਕੌਣ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੌਲਾ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਕੌਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੌਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸੁੱਟੀਦਾ, ਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਦਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਫਿਰ ਵਰਤ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੌਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 19-21 ਫਰਕ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ 19-21 ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਈਏ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੌਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਸ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਦੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਛਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕਰਤ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਦਲ ਚੜੇ ਗੁਰ ਖੋਜਨ ਕੇ ਕਾਜ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਫੌਜ ਫੈਲ ਗਈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਘਾਇਲ ਭਇਓ ਹਟੇ ਗਿਰਨ ਗਿਰ ਕਰ ਰਾਜ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਕੰਧ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜੰਗ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਜੰਗ ਲੜਾ ਕੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ,
ਫੌਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਭਏ ਸੁਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰੋ ਮਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਗਿਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਗਿਰ ਪਤ ਸਭ ਮੁਰੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਪਏ ਵਾਪਸ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਬਚੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਰ ਦਸਤ ਪੀ ਘਾਇਲ ਹੋਇਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੰਗ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਬਤ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਚੜ ਮਾਰਗ ਜੋਇਓ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ, ਬਲਾ ਗਲੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬਚੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਖਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰੰਦ ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕੀ ਦਿਸ਼ਕੀਨ ਰਸੀਦ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਛੁੱਟੀ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਪਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਲਾਖੋ ਚੜੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਗਹਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਤ ਕਿਤ ਕੱਢੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਚੜਿਓ ਖਵਾਜ ਮਰਦੂਦ ਸ਼ੀਗਰ ਕਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਕੋ ਨਿਕਟ ਚਾਹ ਧਰ। ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਤ ਮਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ, ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ, ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ ਸੁਪਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨੀਜੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੀਰਾ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।